Hello viewers, welcome to my channel. Hope you are well. So today in this video we are going to learn about a figure of speech, that is paradox. So what is paradox? Paradox is a contradictory statement, we can say, which is very short and at the same time it is very much striking. At first when you read this, you will find that it is very much absurd, very much odd. But if you closely examine this, you can understand that there is a striking truth behind this. Okay, so this is a paradox. So if we analyze this, if we explain this, we can say that this is a statement or a sentence that actually brings some contradictory, some opposite ideas before us. But if we closely examine this, we can find that this is very much true. But at the very face of this, we can say that no, this is very much absurd, this cannot be true, this is quite impossible. But in the core, it is truth, it is a complete truth, we can say. If we discuss the example, it will be quite easy for you. So let us first discuss the first example. First example is more haste, less speed. Now at the first sight, you can find this quite striking, no? Because speedy and hasteness both are quite synonymous words, but here the main meaning is, that means the sentence it is said that the hasteness, it is not synonymous with speediness. This haste is quite synonymous with eagerness. That means while doing some work you have to show the eagerness, but you must do that work with lesser speed, because speed sometimes brings calamity to any work. So you have to be quite alert while doing some work. Okay, so this is the paradox. This is a paradoxical statement, we can say. For another example, another very important example is from Hamlet, where Hamlet is saying to his mother Gertrude that I must be cruel only to be kind. So how any cruel person can be kind? He is showing cruelty. But if we go through the play or the actions of this play, we can say that after killing Polonius, Hamlet is saying that because Gertrude is already frightened and she is asking Hamlet why he has done so. So he is saying that he must be cruel to be kind. That means his cruelty will bring some good for other people, other characters of this play. Okay, so this is another paradoxical example. Another one is from Oscar Wilde's life is much too important to be taken seriously. That means life is very much important. Obviously we know that life is very much important, but if we pay all our attentions to some very important things, we can skip some other important works in our life too. That is why Oscar Wilde says that life is very much important. It is so much important that we must not pay all our attentions to everything that is happening in our life. No. So this is some examples of paradox. So now let us move to the Bengali section. Paradox. Paradox মানে কি? সবার আগে আমাদের বুঝতে হবে paradox হচ্ছে কি একটা figure of speech যেখানটায় কি করা হচ্ছে না, একটা কন্ট্রাডিক্টরি আইডিয়া, মানে একটা অপোজিট আইডিয়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখে তোমরা যখন সেন্টেন্সটা দেখছো, দেখে মনে হচ্ছে তোমার এটা সম্পূর্ণ ইম্পসিবল, এটা সেন্টেন্সটা কখনো হতেই পারে না। কিন্তু তুমি যখন গভীরভাবে তলিয়ে দেখছো কথাটা, তখন দেখতে পাচ্ছ যে না, এটা ঠিক, এটার মধ্যে একটা সত্যতা রয়েছে। তো সেটা হচ্ছে কি প্যারাডক্সিক্যাল এলিমেন্ট। ওকে, তাহলে যে কোনো একটা বাক্য যেটার মধ্যে অপোজিট কোনো আইডিয়াস দেওয়া থাকবে, হিসেব মতন এটা হচ্ছে কি ওই যে যেই ভাগটার মধ্যে পড়ে, মানে অপোজিট আইডিয়াস, যেমন অক্সিমোরন, অ্যান্টিথেসিস, এপিগ্রাম, সেইটার মধ্যেই কিন্তু প্যারাডক্স পড়ে। অনেকে কিন্তু, অনেক যারা লিঙ্গুইস্টরা রয়েছেন তারা কিন্তু বলে থাকেন যে এপিগ্রামেরই একটা ভাগ হচ্ছে গিয়ে প্যারাডক্স, কিন্তু অনেকে বলেন যে না, প্যারাডক্স হচ্ছে গিয়ে এপিগ্রাম রয়েছে তার একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে। ঠিক আছে। তো যাই হোক, আশা করছি বোঝাতে পারলাম। মানে প্রথম দেখাতে মনে হবে যে সেই বাক্যটা সম্পূর্ণ ইম্পসিবল, হতেই পারে না, বিপরীত সম্পূর্ণ একটা আইডিয়া, কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে যে না, এর মধ্যে একটা সত্যতা লুকিয়ে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বোঝায় এই যে আমি ইংরেজিতে যেটা বললাম যে মোর হেস্ট লেস স্পিড, অর্থাৎ কি যে তোমার কাজের মধ্যে হেস্টনেস থাকুক, শীঘ্রতা থাকুক, কিন্তু স্পিড
দ্রুততা যেন না থাকে, মানে এখানটাই শীঘ্রতা দ্রুততা একই মনে হতেই পারে বাংলাতে, যেহেতু আমি বললাম। তো এর মানে কিন্তু এই যে হেস্টনেস যেটা, সেইটার মধ্যে কিন্তু তোমার ঔৎসুক্যটা, এটাকে কিন্তু মিন করতে চাওয়া হয়েছে, সেটা থাকবে। অন্যদিকে স্পিডটা কম হবে, মানে তুমি যখন কোনো কাজ করবে তোমাকে কিন্তু বেশ অ্যালার্ট থাকতে হবে সেই কাজটার জন্য, যে না তুমি ঠিকঠাক করছো কিনা। তার মানে স্পিডটা তোমার কম রাখতে হবে এবং তোমার কাজটার প্রতি যেন একটা মানে আকর্ষণ থাকে, তোমার জন্য একটা এন্থু থাকে, তোমার জন্য উৎসাহ থাকে সেই কাজটা করবার প্রতি। এইটা এছাড়া হ্যামলেটে যে উদাহরণটা দিলাম, যে পোলোনিয়াসকে খুন করবার পর হ্যামলেট যখন তার মা গার্ট্রুডকে বলছে যে আই মাস্ট বি ক্রুয়েল টু বি কাইন্ড, মানে আমাকে কাইন্ড হওয়ার জন্যই ক্রুয়েল হতে হবে, নিষ্ঠুর হতে হবে। মানে আমাদেরকে অনেক সময় এমন কিছু কাজ করতে হয় সেটা হয়তো আপাতভাবে দেখতে গেলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর দেখায়, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে সেটা থেকে মহৎ কোনো মানে রেজাল্ট হতেই পারে। ধরে নাও কোনো একটা কাজ আমরা করছি, কাউকে আমাকে কোনো একটা ঘটনার জন্য না বলতে হবে, কিন্তু সেই নাটা বলাটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর সেই সময়টাতে শোনাচ্ছে, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, ধরে নাও আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটা গাড়িতে করে যাচ্ছ রাত্রিবেলা, কেউ একটা এসে তোমার কাছে এমন একটা স্থান, সেখানটায় খুব কিডন্যাপিং হয় তুমি জানো, গাড়ি টাড়ি থামিয়ে, এবার সেখানে তোমার কাছে কেউ এসে একটা লিফট চাইছে, তুমি কি করলে, তাকে না বললে। তার মানে কি তুমি এখানটায় কিন্তু তার প্রতি ক্রুয়েল হলে, কিন্তু সেটা কাইন্ডনেস এর জন্য, কারণ তোমার সাথে যারা যাত্রী রয়েছে হয়তোবা তাদের চুরি ছিনতাই বা তাদের প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল, সেই বাঁচানোর জন্যই তুমি কিন্তু ক্রুয়েল হলে। তার মানে তুমি কাইন্ড হওয়ার জন্যই কিন্তু ক্রুয়েলটা হলে। তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল গেল। তো আর যেটা ইম্পর্টেন্ট আর একটা বললাম, অস্কার ওয়াইল্ডের যে এক্সাম্পলটা রয়েছে, জীবনটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, যেটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, কারণ সমস্ত কিছুকে যদি বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলো তাহলে কিন্তু কোনো কিছুই আর ঠিকঠাক থাকে না। কারণ আরও অন্যান্য যে সমস্ত জিনিসগুলো রয়েছে, জীবন ছাড়াও জীবনের মধ্যে আরও অনেক জিনিস রয়েছে, সেগুলোকেও তো গুরুত্ব দেওয়ার দরকার। তো যাই হোক, আশা করছি প্যারাডক্সটা বুঝতে পেরেছো। যদি কোথাও অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিও, আর পরবর্তী ভিডিওর জন্য ওয়েট করো। ততক্ষণের জন্য তোমরা সবাই ভালো থাকো, বাই।